بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیٹا، ہر انسان کو اپنا وطن عزیز ہوتا ہے، اسے اپنے وطن سے بہت محبت ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے وطن کی تعریف ہی کرتا رہتا ہے۔ اسے اپنے ہم وطنوں سے بھی بہت محبت ہوتی ہے اور وطن کی ہر چیز سے اسے بہت پیار ہوتا ہے۔ اسی طرح اب جو ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے میرا پیارا وطن۔ اور میرا پیارا وطن نظم میں بھی شاعر نے اپنے وطن کی خوب تعریف کی ہے۔ اس کے شاعر ہیں سیماب اکبر آبادی۔ سیماب اکبر آبادی کا اصل نام شیخ عاشق حسین صدیقی تھا۔ وہ 5 جون 1882 کو اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ تو جانور بھی اپنے جس جگہ پر بنتا ہے اس جگہ سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، وہاں کے جو لوگ اس کو پالتے ہیں ان سے اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ تو ہم تو انسان ہیں اور ہم جس جگہ رہ رہے ہیں اس جگہ سے ہمیں بے پناہ محبت ہے اور ہم اسی لیے اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ شاعر بھی اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اسی لیے انہوں نے اس میں وطن کی بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں میرا پیارا وطن۔ ہند میرا وطن، میرا پیارا وطن، میری عزت ہے یہ، میری دولت ہے یہ، میری عظمت ہے یہ، میری جنت ہے یہ۔ ہند میرا وطن، میرا پیارا وطن۔ اب دیکھیے یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے میری عزت ہے یہ۔ وطن جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی عزت ہوتی ہے اور اس کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ اب عزت کس طرح سے کہ کہیں اگر دوسرے ملک میں گئے اور وہاں پر اپنا ملک اگر اچھا ہے اور اس کی اچھائی وہاں پر بیان ہو رہی ہے تو اس سے ہماری عزت بڑھے گی۔ میری عظمت ہے یعنی ہماری بڑائی، ہماری عظمت کی پہچان ہے۔ میری جنت ہے یہ، انسان کو جو چیز بہت پیاری لگتی ہے اس کو وہ فوراً کیا نام دے دیتا ہے؟ جنت کا نام دے دیتا ہے۔ تو وطن جو ہے وہ شاعر کو اپنی عزت، اپنی دولت، اپنی عظمت یعنی بڑائی اور اپنی جنت محسوس ہوتا ہے۔ ہند میرا وطن، میرا پیارا وطن، اور یہ ہندوستان جو ہے یہ میرا ہے اور مجھے اس سے بہت زیادہ پیار ہے، مجھے یہ بہت زیادہ پیارا ہے۔ اس کے دریا بڑے تازگی سے بھرے، باغ پھولے پھلے لہلہاتے ہوئے، ہند میرا وطن، میرا پیارا وطن۔ اب یہاں پر بہنے والے جو دریا ہیں وہ بڑے بڑے دریا جو ہیں وہ کیسے ہیں؟ تازگی سے بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ رواں ہیں، رواں دواں ہیں، دوڑ رہے ہیں، ان کی وجہ سے چاروں طرف ہریالی ہے، تو اس لیے وہ کیسے ہیں؟ تازگی سے بھرے ہوئے ہیں، باغ پھولے پھلے لہلہاتے ہوئے۔ ان دریاؤں کے پانی کی وجہ سے باغ کیسے ہیں؟ پھولے پھلے ہیں، یعنی باغوں میں رنگ برنگے پھول کھلے ہیں، رنگ برنگی خوشنما درخت ہیں، اور کھیت جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ لہلہا رہے ہیں، یعنی فصلیں کھڑی ہوئی ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ وطن کے دریا کی وجہ سے۔ تو یہ میرا اتنا پیارا وطن ہے کہ یہاں پر ہر طرف سرسبز و شاداب باغ ہیں، کھیت ہیں جو لہلہا رہے ہیں، باغ جو ہے وہ پھولوں سے لدے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ اس کے چشمے جواں، اس میں نہریں رواں، جنگل اور وادیاں اس سے اچھی کہاں۔ اب یہاں پر شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے چشمے جواں، یعنی چشمے کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے پانی پھوٹتا ہے، جہاں سے پانی نکلتا ہے۔ تو یہاں کے بہنے والے چشمے جو ہے وہ کیسے ہیں؟ ان میں نہریں رواں ہیں، یعنی پانی سے بھرے ہوئے ہیں، پورے پانی سے بھرے ہوئے ہیں، ان میں نہریں جو ہیں وہ رواں ہیں، اور جن کی وجہ سے جنگل اور وادیاں جو ہے وہ ہری بھری ہیں، اور ہری بھری ہونے کی وجہ سے
इतनी खूबसूरत लगते हैं यहाँ की वादियाँ कि ऐसा महसूस होता है कि इससे अच्छी वादियाँ और कहीं पर भी मौजूद नहीं हैं। इतने अच्छे हरे भरे सरसब्ज़ शादाब जंगल जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के परिंद चरिंद सभी रहते हैं, तो इससे बेहतर और कहीं हो ही नहीं सकते, क्योंकि जंगलों को वादियों को भरपूर पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से वो सरसब्ज़ शादाब है। और हरे भरे होने की वजह से क्या है, वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे मौजूद हैं। हमने देखा, हमको घर के आसपास अगर पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो हमको सुबह हमको आवाज़ आती है परिंदों के चहचहाने की। कहा जाता है कि परिंदे जो है वो सुबह में उठकर अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं। कहा जाता नहीं है बल्कि ये हकीकत है कि परिंदे जो हैं वो क्या करते हैं, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं। हम तो इबादत करते ही हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ मखलूक बनाई है वो भी अल्लाह ताला की इबादत जो है वो अपने तरीक़े से करती है, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है। और इसकी वजह से परिंदों के चहचहाने की वजह से, सरसब्ज़ और शादाब जंगलों की वजह से जो है हमको हमारा मुल्क, हमारा वतन बेइंतहा प्यारा लगता है। ये वतन है मेरा, मैं हूँ इस पर फ़िदा, इस पे रखे खुदा अपनी रहमत सदा। हिंद मेरा वतन, मेरा प्यारा वतन। अब शायर क्या कह रहा है, ये वतन है मेरा। ये वतन किसका है, मेरा है। हर इंसान वतन पर अपना हक़ रखता है, क्योंकि वो यहाँ पैदा हुआ है। यहाँ की मिट्टी में उसके आबा व अजदाद दफन है, यहाँ की मिट्टी में उसका खून शामिल है। जब अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई थी उस वक्त मुसलमानों ने भी अपनी शहादतें बढ़ चढ़ कर पेश की थी, उलमाओं ने अपनी शहादतें बढ़ चढ़ कर पेश की थी। तो इसलिए ये वतन किसका है, हमारा है। और इस बात पर हमें बेइंतहा फ़ख्र है कि ये वतन जो है हमारा है। मैं हूँ इस पर फ़िदा, और क्योंकि ये वतन मेरा है इसलिए इस पर मैं दिलो जान से फ़िदा हूँ। यानी फ़िदा होने से मुराद होता है मोहब्बत करना। ये मैं मेरे वतन से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने वतन पर फ़िदा हूँ। इस पे रखे खुदा अपनी रहमत सदा। और शायर क्या दुआ कर रहा है अल्लाह ताला से कि ए अल्लाह, तू हमारे वतन पर हमेशा अपनी रहमत का साया रखना, तू हमेशा हमारे वतन को अपनी रहमत के साए में रखना। हिंद मेरा वतन, मेरा प्यारा वतन, क्योंकि हिंदुस्तान जो है मेरा बहुत ही प्यारा वतन है। मुझे इससे बेपनाह मोहब्बत है, मुझे उससे बेपनाह प्यार है। कहने का मतलब ये है, शायर यहाँ पर इस नज़्म में ये बताना चाहता है कि मेरे वतन में ऊंचे ऊंचे पहाड़, बल खाते दरिया हैं और सब्ज़ाज़ार और लहलहाते खेत हैं। सब्ज़ाज़ार हरे भरे लहलहाते खेत हैं। बागों में तरह तरह के फूल खिले हैं, चश्मे और नहरें रवां हैं, जिसकी वजह से मेरा वतन मुझे जन्नत की मानिंद नज़र आता है। मेरा वतन मेरी इज़्ज़त है, मेरी दौलत है, मेरी अज़मत है। और मैं अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मैं अपने वतन के लिए जान निसार करने का अपने दिल में जज्बा रखता हूँ। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे वतन पर हमेशा अपनी रहमत का साया रखना। ठीक है, उम्मीद है आपके समझ में ये नज़्म आ गई होगी, और इंशाअल्लाह ताला हम आपको इसकी मश्क जो है वो भेज देंगे, उसको आपको कॉपी करना है। और अब आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा क़वाइद। देखिए बेटा, अब यहाँ पर जो क़वाइद दिए हैं वो ज़मीर से मुताल्लिक़ है। ज़मीर तो आपको पता है, आपको हमने इससे पहले बताया था कि ज़मीर किसे कहते हैं। ज़मीर मतलब प्रोनाउन, और जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, इस्म की जगह पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ज़मीर कहलाते हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अब आप किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए।
इसलिए आप जो है वो क्या हुआ, ज़मीर हुआ। वो जिस मकान के सामने रुकेगी, तो वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, ऊँटनी के लिए। तो ऊँटनी के लिए जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल हुआ वो क्या है, ज़मीर है। तो ये तो आप जानते ही हैं, अच्छी तरह से ये आपको बताया जा चुका है। आज पढ़ना हमको क्या है, आज हमको ज़मीर की क़िस्में पढ़ना है। तो ज़मीर में ज़मीर शख्सी यानी पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे हमने अभी आपसे कहा आप, है ना, तो तू, तुम, हम, आप वग़ैरह वग़ैरह जो है ये इस्म की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ज़मीर शख्सी या पर्सनल प्रोनाउन। जैसे मिसाल के तौर पर तुम बाज़ार गए थे, तो यहाँ तुम जो इस्तेमाल हुआ है वो ज़मीर है। मैंने खाना खाया, मैं जो इस्तेमाल हुआ अपने लिए इस्तेमाल हुआ, ये क्या है, ज़मीर है। हम खेल रहे हैं, हम जो है वो क्या है, ज़मीर है। वो पढ़ रहा है, वो क्या है, ज़मीर है। तो ये सारे जो मैं, तुम, हम, वो, ये सारे जो ज़मीरें हैं, ये जो सारे अल्फाज ज़मीर वाले जो अल्फाज हैं वो कहलाते हैं ज़मीर शख्सी, यानी किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं ना वो। मैं यानी अपने लिए, तुम यानी आपके लिए, आप यानी आपके लिए, वो यानी किसी गायब इंसान के लिए। तो ये जो है ये सारे ज़मीरें क्या कहलाती हैं, ज़मीर शख्सी। कौन कौन से अल्फाज ज़मीर शख्सी कहलाते हैं, तू, तुम, मैं, हम, वो। ठीक है, तू, तुम, मैं, हम, वो जो है ये क्या कहलाते हैं, ज़मीर शख्सी कहलाते हैं। देखिए हम आपको यहाँ बताते हैं, मिसाल के तौर पर ये यहाँ आया है आपका, ये देखिए आप, ये लिखा गया है ज़मीर शख्सी, दिखाई दे रहा है ये ज़मीर शख्सी। ये तू, तुम, मैं, हम, वो, आप, ये सब क्या है, ज़मीर शख्सी है। क्या कहलाते हैं ये, ज़मीर शख्सी कहलाते हैं, यानी पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन की 3 किस्में होती हैं। कौन कौन सी 3 किस्में होती हैं, देखिए इसमें आपको इस तरफ यहाँ पर दिया गया है कि देखिए एक सेकंड ना, बताते हैं हम आपको। यहाँ देखते हैं अपन उसको, इस सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नीचे आपको एक ये जुमला, ये वाला देखिए, मैं उसे पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैं उसे पढ़ाऊँगा। अब किसके ताल्लुक़ से बात हो रही है, मेरे ताल्लुक़ से। मैं अपने बारे में बात, मैं जैसे मैं पढ़ाऊँगी तो मैं मेरे बारे में बात कर रही हूँ। कोई टीचर है, जेंट्स, वो अगर पढ़ा रहे हैं तो वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, मैं उसे पढ़ाऊँगा। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा देखते हैं, देखिए देखते हैं हम यहाँ पर, इसमें और हैं ये, देखिए एक सेकंड बेटा। अब यहाँ पर आप देखिए, हम उस नए मास्टर से हरगिज़ नहीं पढ़ेंगे। क्या है ये, हम उस नए मास्टर से हरगिज़ नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है वो 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, एक है मैं और दूसरा है हम। अब ये जो है मैं और हम, ये वो ज़मीरें हैं जो एक और ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल हुए। एक है तो मैं और एक से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, हम। तो ये जो है मैं और हम बात कर रहे हैं किसी से, तो ये कहलाती है ज़मीर मुतकल्लिम, यानी फ़र्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये देखिए यहाँ पर ज़मीर मुतकल्लिम, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन।
کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ ضمیر متکلم. کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ ضمیر متکلم. ہم کو فرسٹ پرسن پروناؤن سے یاد نہیں رکھنا ہے، سمجھنے کے لیے وہ صرف ہم اس کو کیا بولیں گے؟ ضمیر متکلم، یعنی کلام جو کر رہا ہے میں اور ہم، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہ ایک قسم ہوئی. پھر اس کے بعد اگلی قسم میں دیکھیے یہاں پر ہے تو ایسا خدمت گار ہے جو کبھی نہیں تھکتا. پھر ہے تم لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ان جملوں میں ہم کسی کو مخاطب کر رہے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں نا ہم کسی کو کہ تو ایسا خدمت گار ہے، تم لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کہاں جا رہے ہیں. تو ہم کسی کو مخاطب کر رہے ہیں، یعنی کسی سے بات کرتے وقت استعمال کر رہے ہیں. مخاطب کرنا مطلب کسی سے بات کرنا. تو ہم جب اس کو بات کرتے وقت استعمال کرتے ہیں تو یہ جو ضمیر ہے یہ کہلاتی ہے ضمیر مخاطب. کیا کہلاتی ہے؟ ضمیر مخاطب. ضمیر مخاطب سیکنڈ پرسن پروناؤن. سیکنڈ پرسن پروناؤن یعنی تم، آپ، تو. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا سیکنڈ پرسن پروناؤن. تو یہاں پر اس کو ہم کہیں گے ضمیر مخاطب. اب پھر اس میں تیسرا ہوتا ہے، دیکھیے تیسرے میں ہم دیکھتے ہیں وہ گیند کیسے اور کہاں پھینکے گا. وہ 2 دفعہ باؤنڈری لائن تک گئے. وہ گیند کیسے اور کہاں پھینکے گا، اور وہ 2 دفعہ باؤنڈری لائن تک گئے. اب ان جملوں میں جو ضمیر استعمال کی گئی ہے وہ ہے وہ، ہے نا. اور وہ ہم کس کے لیے یوز کرتے ہیں؟ جو غائب ہوتا ہے، جو موجود نہیں ہوتا، اسی کے لیے ہم وہ استعمال کرتے ہیں نا. لفظ وہ کا استعمال ہم کس لیے کرتے ہیں؟ جو موجود نہیں ہوتا، جو غائب ہوتا ہے. تو اس کو اردو میں کہیں گے ضمیر غائب. کیا کہیں گے اس کو؟ ضمیر غائب، یعنی تھرڈ پرسن پروناؤن. تھرڈ پرسن پروناؤن، تھرڈ پرسن میں آپ کو معلوم ہے ہی آتا ہے. تو تھرڈ پرسن پروناؤن یعنی ضمیر غائب. تو یہاں پر ضمیر کی جو ہے وہ کتنی ہم نے قسمیں دیکھی ہیں؟ ضمیر کی ہم نے 3 قسمیں دیکھی ہیں. پہلی تو ہم نے دیکھی ہے ضمیر متکلم یعنی میں اور تم. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھی ہے ضمیر متکلم یعنی میں اور ہم. دوسری ہم نے دیکھی ہے ضمیر مخاطب. اور ضمیر مخاطب میں ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ تو، تم اور آپ. اور پھر تیسری قسم ہم نے دیکھی ہے ضمیر غائب. ضمیر غائب یعنی جو موجود نہیں ہے اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ وہ. تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر 3 قسمیں دیکھی ہیں اور ان تینوں قسموں کو آپ کو اچھی طرح سے دھیان رکھنا ہے. جب اگر آپ اس کو سنیں گے، سمجھیں گے تو آپ کی سمجھ میں بہت آسانی سے یہ ساری قسمیں آ جائیں گی. تو ٹھیک ہے بیٹا، آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم ملیں گے اپنے اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.